저는 키사이트 테크놀로지스에서 마케팅을 담당하고 있는 유영준 상무입니다. 공학 교육에 대한 부분을 진행을 하도록 하겠습니다. 다음 슬라이드, 어젠다를 좀 먼저 보고 시작할까요? 오늘 다루는 주제는 첫째, 기술 교육 및 과학 교육에 대한 이야기입니다. 그래서 그 어젠다를 보시면 기술 발전에 따라서 교육이 어떻게 변하고 있는지, 두 번째, 코로나 상황에서 학교에서 가르치는 엔지니어링 교육이 변화되는 방향은 어떻게 되는지, 그리고 그 방향에 맞춘 키사이트의 지원 방향은 어떻게 되는지, 주로 원격 학습에 대한 부분을 좀 소개를 시켜드릴 예정이고요. 원격 학습에는 여러 가지가 있지만 그중에 리모트 랩 액세스라는 부분, 실제적으로 학생들이 학교에 오지 않고도 교육에 참가할 수 있는 그런 부분을 말씀드리도록 하겠습니다. 그 내용은 원격 학습에 대한 내용이 또 있고, 그 중에는 패스웨이브 리모트 랩 액세스라는 부분, 그리고 키사이트 유니버시티에 대해서 다룰 것이고요. 마지막으로는 저희가 키사이트 월드라는 시그니처 행사가 있습니다. 그 부분에 대해서도 마지막에 좀 설명을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 오늘의 스피커는 저는 키사이트의 한국 마케팅 매니저고요. 스피커로 직접 참가는 못하시지만 비디오 형식으로 프레젠트를 해주실 분이 세 분이 계신데요. 첫 번째가 론 러세시안, 저희 프레지던트이자 CEO이십니다. 두 번째, 회신 이라는 분이시고요. 교육을 담당하는 프레지던트이십니다. 그리고 마지막으로 이제 크리스 케인이라는 분은 회신 쪽에 있는 이제 VP이고요. 이분도 마찬가지로 범용 장비 및 교육 쪽을 담당하고 계십니다. 회신 이 씨의 비디오를 먼저 보고 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 비디오 보실 때 약간 처음엔 좀 끊기고 약간 딜레이가 발생하는데 좀 지나면은 괜찮아지더라고요. 그래서 여러분들께서 비디오 보시면서 약간 늦게 되거나 말만 나오고 비디오가 늦게 나와도 이해를 부탁드리겠습니다. I'm Senior Vice President for Keysight Technologies and President of Keysight's Electronic Industrial Solutions Group. I'm pleased to be here today talking about a topic that I'm very passionate about, engineering education. Today's engineers trust Keysight to turn their breakthroughs into reality. So can tomorrow's engineers. From enabling industry-ready grads to delivering continuous professional learning for engineers throughout their career, we are more than just a leader in electronic design and test. That's why the best and the brightest partner with us every day to advance their knowledge and their next innovation. At Keysight, we believe engineering education is paramount for building the strong foundation that enables innovation. And we are committed to serving as a guiding compass for today's educators, especially as they navigate the new landscape of remote and hybrid teaching. We aim to ensure that engineering educators are modernizing their university teaching labs with industry-grade equipment, remote learning software, and curriculum resources, so that they can thrive in today's challenging teaching environment while also keeping pace with the latest advancements in technology. Our introduction of the Smart Bench Essentials series is just one way we are helping ECE teaching labs succeed in the new world of remote and hybrid learning. Smart Bench Essentials feature an oscilloscope, digital multimeter, function generator, and power supply, all integrated together with powerful software. It offers institutes of higher learning access to a smarter workbench at a university-friendly price point. Professors can configure, control, and monitor multiple bench instruments from a single screen, automate workflows from test setup to report generation, access lab instruments remotely with peers to test, analyze, and share, and so much more. Our commitment to engineering education doesn't stop there. Keysight also supports universities with a host of resources. This includes our intuitive Keysight University platform, which covers engineering essential classes, boot camps, and master classes.
With these free online classes taught by Keysight technology experts, students can learn basic to advanced measurement techniques, as well as tips and tricks that lead to more accurate measurements and more insightful signal interpretation. We routinely hear from professors who consider these classes a powerful complement to their in-class learning objectives. At Keysight, we remain firmly committed to shaping the next generation of innovators and helping educators prepare students for rewarding and impactful careers. We help educators transform their engineering education into a world-class offering, and we help educators, students, and engineers alike continue their education journey. All big ideas start small, but with the right education, support, and inspiration, small ideas can turn into innovations that break barriers and transcend conventional limitations. At Keysight, we are excited to partner with educators around the world to help students take their first big step toward future engineering breakthroughs. 네, 아까 소개해드렸던 크리스 케인인데요. 월드 이코노믹 포럼이라는 설문조사에 따르면은 대학 교육에서 72% 정도가 이제 하이브리드로 간다라고 얘기를 합니다. 코로나 상황에서 말씀을 드리는 거고요. 원래 코로나가 아니어도 이런 방향은 이미 가고 있었을 거지만 코로나 상황이 시작되고 또 생각보다 길게 지속이 되면서 많은 대학 교육들이 리모트 또는 리모트와 대면 교육을 병행하는 하이브리드 교육으로 간다라고 되어 있고요. 그러면 실험실은 어떻게 할 것이냐? 공학교육에서 제일 중요한 것이 뭐 실습 실험이 될 것입니다. 그리고 티칭 랩이라고 얘기를 하는데 학부 과정에서의 실습 과정은 어떻게 변할 것인지 그 부분에 대해서 아까 소개드린 VP인 크리스 케인 비디오를 시청하도록 하겠습니다. Educational challenges brought on by the COVID-19 pandemic has significantly changed the way university professors teach and the way students learn. These challenges have opened the door to remote, hybrid, and e-learning solutions, which have touched all corners of the academic experience, including engineering teaching labs. The e-learning market, at $250 billion as of 2020, is expected to reach $1 trillion over the next 6 years. This includes academic, corporate, and government use of e-learning solutions. This shift brings new challenges for engineering educators, with traditional in-person teaching models giving way to hybrid and virtual educational experiences. Ensuring students are industry ready at graduation has been especially difficult. The Smart Bench Essentials series is a smart bench that consists of an oscilloscope, a digital multimeter, a power supply, and a function generator, all connected via PathWave BenchView software that allows students and professors to access lab equipment from anywhere at any time. Its sleek, compact design has also been very popular amongst professors as it minimizes lab space and is very aesthetically appealing. This series provides industry-grade equipment at an affordable price point that meets university budgets. Remote Access Lab is a solution that delivers a convenient way to enable the remote access of lab instruments. This end-to-end solution offers a complete setup of basic instrument labs. It covers web-based lab management, scheduling, administration, and instrument control, as well as remote access for all measurements and analysis. Students can continue working with industry-grade test and measurement instruments and software, gaining practical skills and application knowledge as used by experienced industry engineers. A cornerstone of the Remote Access Lab solution is our PathWave BenchView Lab Management and Control solution, a centralized and integrated approach for bench management, instrument configuration, and troubleshooting. With this solution, lab administrators can centrally configure, preset, control, monitor, and manage all instruments within their teaching lab. Students can perform measurement analysis either on-site or remotely. PathWave Lab Operations for Remote Learning is a cloud-based application software that provides multi-user access so that educators and students can transition their hands-on lab to a remote teaching environment
and access their lab through a web browser at any time from anywhere in a secured environment. It provides centralized control for educators to seamlessly connect, manage, monitor, and troubleshoot instruments within the lab. 여기 그 세 가지 학습 형태를 비교를 해놨는데요. 첫 번째가 기존에 뭐 대부분 다 하고 있었던 대면 학습. 서로 표정을 볼 수도 있고 실제 장비를 만져볼 수도 있고 굉장히 많은 장점들이 있고 그래서 많이 선호되는 방법이었습니다만은 코로나 상황뿐만 아니라 전반적으로 좀 원격 학습이나 하이브리드 학습에 대한 그런 니즈가 많이 늘어나고 있는 게 사실이고요. 원격 학습 같은 경우는 소프트웨어 및 클라우드를 기반으로 하고 있고 장점이라 그러면 자신이 원하는 시간에 각자 다른 학습 속도에 따라서 학습할 수 있다는 게 최대의 장점인 것 같습니다. 근데 여러분들이 아시겠지만 혼자서 해야 되는 게 쉽지는 않기 때문에 원격 학습에도 좀 어느 정도 단점이 있는 것이 사실이고 그것을 장점을 좀 결합했다고 볼 수 있는 것이 하이브리드 모델인 것 같습니다. 하이브리드 모델 같은 경우는 일부는 실험실에서 하기도 하고 일부는 또 리모트로 액세스를 하기도 해서 장점은 굉장히 유연하고 시간에 따른 제약이 없기 때문에 굉장히 유연하고 또 공평하고 평등한 교육계를 제공할 수 있다. 이것이 가장 큰 장점인 것 같습니다. 그래서 저희 크로니클 오브 하이어 에듀케이션이라는 그 기관에서 설문조사를 한 바에 의하면은 앞으로 이 세 가지 중에서 추구하는 최우선 순위는 뭐냐라고 설문을 했는데 30% 정도가 하이브리드가 최우선 순위다. 20%는 리모트 러닝이 최우선 순위다. 물론 반 정도는 아직도 대면 수업이 제일 중요하다라고 얘기를 하긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 방향은 명확한 것 같습니다. 리모트 러닝 또는 하이브리드 러닝으로 전환하는 것을 굉장히 우선순위를 가지고 공학교육자들이 교육을 변화시키고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 뭐 스마트 벤치 이센셜이라는 게 몇 번 설명이 됐는데 후에신 비디오도 그렇고 아까 크리스 케인 비디오도 그렇고 설명이 됐는데 스마트 벤치 이센셜이라는 거는 그냥 하드웨어입니다. 하드웨어고 구성은 4가지 장비로 구성이 되는데 오실로스코프, 전원 공급기, 신호 발생기 그리고 디지털 멀티미터 4가지 장비로 구성이 되고요. 하드웨어는 그렇고 소프트웨어는 패스웨이브 벤치뷰라는 소프트웨어로 구성을 할 수 있습니다. 이 소프트웨어와 이 하드웨어 장비를 같이 구성했을 경우 여러 장비를 한 번에 구성하고 컨트롤이 가능합니다. 그리고 측정 순서, 이른바 워크플로우라고 하는 것을 자동화할 수 있고 결과 리포트까지 받을 수 있도록 되어 있습니다. 그리고 저희 벤치뷰 소프트웨어 내에서 한 화면에서 실험실 내의 모든 장비를 관리가 가능합니다. 예를 들자 그러면 설정을 한 번에 한다든지 뭐 학생들이 하나하나 다 설정하게 할 수도 있지만은 그 시간이 많이 걸리고 그러니까 이제 뭐 랩 매니저가 조교님께서 한 번에 다 모든 장비를 설정을 한다든지 아니면 펌웨어 업그레이드 해야 되는데 하나하나 다 이렇게 하시면 시간이 많이 걸리잖아요. 한 번에 다 펌웨어 업그레이드를 한다든지 그런 것들을 다 한 번에 할 수 있고 그걸 지원하려 그러면 물론 하드웨어 자체에서 랜이라든지 그런 USB를 지원을 해야 되는 그런 하드웨어에서도 좀 어느 정도 지원을 해줘야 되는 부분이 있습니다. 지금 아까 그 크리스 케인 비디오에서 이미 설명을 했는데 실제적으로 그 리모트 러닝 시장, 원격 교육 시장은 뭐 공학교육뿐만 아니라 전체 시장을 말씀하는 건데요. 2020년 기준으로 2,500억 달러, 우리나라 돈으로 따지면 약 300조 정도가 형성이 돼가고 있다 그러는데 그 규모도 굉장히 크지만 이게 약 7년 후 2027년 정도가 되면은 1조 달러로 커진다. 1,200조 원 정도 되는 그 정도 금액으로 커진다고 얘기를 합니다. 그래서 굉장히 빠르게 성장하고 있고 원격 교육이라는 것이 그리고 특히 그 성장이 빠른 곳이 미국과 아시아 태평양 지역이다. 아시아의 연평균 성장률은 26% 정도 된다고 합니다. 물론 미국이 더 빠르긴 하지만 아시아 쪽도 아시아 태평양 지역이 원격 교육 시장에서 굉장히 빠르게 성장하고 있는 시장이다라고 할 수도 있고 교육자 면에서는 이런 부분들이 뭐 빨리 디지털 트랜스포메이션을 이루어야 되는 그런 과제이기도 합니다. 그래서 이런 부분을 어떻게 키사이트에서 돕고 있냐 그게
아까 제 주제에서도 처음 말씀드렸는데 리모트 랩 액세스라는 것입니다. 패스웨이브라는 건 뭐냐면 저희 키사이트가 기존에 뭐 하드웨어 중심의 회사였다 그러면은 이제 소프트웨어 중심의 회사로 변화를 하고 있고 모든 소프트웨어의 이름은 다 패스웨이브라고 앞에 붙이고 있습니다. 그래서 패스웨이브란 말이 들어가면 아 이것은 소프트웨어구나 이렇게 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 이제 패스웨이브 리모트 랩 액세스라는 그 소프트웨어를 통해서 이걸 가능하게 하고 있고요. 그 리모트 랩 액세스라는 거에는 뭐 구성은 세 가지가 되어 있다라고 설명이 되어 있습니다. 근데 기본적으로 첫째 랩 오퍼레이션스라는 게 있고 이건 다음번 슬라이드에서 설명을 드릴 텐데 IMS 글로벌이라는 원격 교육에 대한 그런 게 있는데 IMS 글로벌에서는 LTI라고 Learning Tools Interoperability라고 그 상호 호환성 소프트웨어에 대한 상호 호환성을 검증해주고 인증을 해주는 기관이 있는데 그 LTI 인증을 받은 소프트웨어입니다. 그래서 다른 소프트웨어들 러닝 매니지먼트 시스템 LMS라고 그러는데 쉽게 통합이 가능하고 두 번째가 이것도 소프트웨어인데 벤치뷰 아까 말씀드린 벤치뷰 랩 매니저라는 거 한 번 구성해서 뭐 펌웨어 업그레이드도 가능하고 설정도 한 번에 하실 수 있고 뭐 이런 자산 관리도 할 수 있는 그런 것들이 이제 벤치뷰 랩 매니저고 세 번째가 이거는 하드웨어입니다. DAQ 스위치라고 되어 있는데 데이터 애퀴지션 스위치라고 되어 있는 것인데 실제적으로 뭐 장비가 원격으로 컨트롤할 수 있다 그래도 뭐 아시다시피 그 DUT라고 하는 피측정제를 연결을 해야지만 실제적으로 테스트를 할 수 있기 때문에 리모트로 하기 위해서는 피측정제를 여러 개를 한꺼번에 다 연결을 해놓고 실험에 따라서 약간 스위치를 해가면서 실험을 진행할 필요가 있습니다. 그래서 실제 하드웨어인 DAQ 스위치를 미리 피측정제에 여러 개 연결을 해놓고 실험 과정에 따라서 뭐 다양하게 피측정제를 바꿔가면서 테스트를 해볼 수 있도록 하기 위해서는 이제 리모트로 스위칭을 할 수 있는 DAQ 스위치가 필요하고 그게 지금 DAQ 스위치라고 보시면 됩니다. 그래서 패스웨이브 리모트 액세스는 소프트웨어 두 종과 DAQ 스위치로 구성이 되어 있다고 보시면 됩니다. 이게 그 첫 번째 구성인데 랩 오퍼레이션스라는 소프트웨어입니다. 이거 보시면은 360도 뷰를 지원한다고 되어 있는데 실제적으로 마치 실험실에 들어와 있는 것처럼 뭐 완전히 버추얼 인바이러먼트는 아니지만 엔드-투-엔드 패키지를 지원한다. 아까 말씀드린 뭐 LTI 표준에 적합하다는 게 이 소프트웨어를 말하는 것입니다. 그래서 하드웨어 장비를 연결할 수도 있고 소프트웨어 장비를 볼 수도 있고 테스트 플랜이라 그래가지고 학생들이 세워놓은 테스트 플랜들을 볼 수도 있고 결과 리포트를 볼 수도 있고 이런 모든 것들을 이제 학생들 입장에서는 웹 브라우저를 통해서 시큐어된 환경에서 로그인하고 들어와가지고 여기 장비를 원격으로 사용할 수 있다라고 하는 소프트웨어입니다. 그래서 이 호환 장비가 그러면 키사이트만 되냐 아까 스마트 벤치 인세션이라고 했던 그 키사이트 장비만 되냐 그게 아니고 500여 개의 뭐 키사이트 장비도 있고 뭐 다른 회사 장비들도 있고 리모트가 되는 장비들을 최대한 많이 지원하려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 뭐 성공 사례를 보자 그러면 캘리포니아 대학교 산타바바라에 있는 그 캘리포니아 대학교에서 광학 테스트 랩을 이 구성으로 이 저희 벤치뷰 랩 오퍼레이션스라는 소프트웨어를 통해서 구현을 했다 그럽니다. 그래서 이게 아까 말씀드린 그 첫 번째 소프트웨어입니다. 아까 비디오 보시면 키사이트 유니버시티라는 것에 대해서 좀 설명을 드린 게 있어요. 이건 학부 과정 같은 경우 그 랩 같은 경우는 아까 말씀드린 스마트 벤치 인세션이라는 게 필요한 것이고 그러면 뭐 이제 취직을 하거나 또는 뭐 산업계에 종사하시는 분들은 어떻게 할 것인가 학교에서 안 가르쳐준 부분도 많고 또 취직해서 또 새로운 기술을 습득해야 될 경우에는 키사이트가 어떻게 지원하는 건데 저희는 키사이트 유니버시티라는 걸 만들었습니다. 구글이나 이런 데 찾아보셔도 키사이트 유니버시티 하면 뜨고요. 키사이트.com에 들어오셔서 찾아보셔도 키사이트 유니버시티에 접속을 하실 수 있습니다. 뭐 이게 등록만 하면 아무나 다 액세스 하실 수 있도록 되어 있고요. 특히 또 공학을 배울 때 뭐 사내 교육 과정 뭐 이런 것들도 있긴 하지만 그렇지 않은 경우도 굉장히 많거든요. 그래서 최신 공학 교육을 어떻게 배울 것이냐 그런 걸 할 때 유튜브 같은 데 찾아보셔도 되겠지만 이게 그렇게 아주
시스테매틱하게 체계적으로 돼 있지는 않기 때문에 대부분의 경우는 이제 선배를 통해서 배우거나 선배가 보통은 예전 같으면은 책 같은 거 한두 개 던져주고 이거 읽어봐 이런 식으로 교육을 받았던 것 같아요. 저희 때는. 요즘은 다양하게 원격으로 교육을 받을 수 있는 기회가 많이 있습니다. 그 중에 하나가 저희 키사이트에서 추구하고 있는 키사이트 유니버시티라는 것입니다. 그래서 실무자들이 또는 학생들도 여기 당연히 접속하실 수 있고요. 실무자들이 최신 기술을 학습할 수 있도록 지원하는 허브라고 보시면 되겠습니다. 여기 들어가 보시면은 키사이트.com 들어가셔서 찾아보셔도 되고 여러분들도 다 들어가실 수 있습니다. 주제가 다양하게 있습니다. 그래서 5G, 우주항공 또는 국방과학, 자동차 및 에너지 분야. 요즘은 자동차하고 에너지를 같은 분야로 묶어서 많이 보고 있습니다. 실제적으로 전기차로 변화하고 있기 때문에. 그리고 디자인 앤 시뮬레이션 쪽, 디지털 쪽. 저희가 디지털이 워낙 강국이죠. 한국이 삼성전자나 LG전자도 있고 디지털 쪽 굉장히 강국이고 또 IoT. 또 이제 인터넷망 같은 경우는 네트워크 시큐리티가 굉장히 중요합니다. 그런 부분들. 퀀텀 또는 퀀텀 컴퓨팅. 그리고 키사이트가 특히나 강한 RF 테스트, 반도체 테스트, 그리고 자동화까지 소프트웨어 테스트 자동화까지 다양한 주제로 토픽을 지원하고 있습니다. 여기 보시면 139 콜시스, 7 러닝 플랜스 그리고 13개의 토픽 에리어라고 되어 있는데 여기 코스라는 거는 그냥 동영상 하나라고 보시면 됩니다. 보니까 한 20분짜리도 있고 30분짜리도 있고 긴 거는 좀 한 1시간 정도 되는 동영상들도 있습니다. 그게 한 139개가 있고 이것을 모아놓은 것이 이제 러닝 플랜이다. 러닝 플랜을 보니까 한 7개가 있더라고요. 그리고 그걸 또 카테고리별로 아까처럼 5G니 오토모티브 에너지 이렇게 구분해 놓은 것이 이제 토픽 에리어스라고 이게 13개로 들어가 있다라고 보시면 되겠습니다. 가장 인기 있는 코스 동영상을 보면은 오실로스코프 프로보에 관한 것, RF 필드 테스트에 관한 것, 그리고 RF 전력 측정, 스펙트럼 애널라이저 기초, 5G NR이라고 뉴 라디오 기술에 대해서 이건 최신 기술인데 그런 것에 대해서도 굉장히 현재 관심이 많습니다. 오늘 또 소개시켜드릴 것이 키사이 월드입니다. 그러면 아까 말씀드린 것처럼 기초라든지 마스터 과정도 있고 다양한 키사이트 유니버시티에서 지원되는 많은 교육 과정이 있고 동영상들이 있지만 그러면 최신 트렌드는 어떻게 될 것인가? 우리 고객분들은 특히 한국 고객분들은 아마 기술에 있어서 최첨단을 달리고 있는 고객들이 굉장히 많이 있습니다. 그런 분들은 그러면은 그냥 그것만 배우면 될까? 그건 아니고 실제적으로 좀 저희가 지원드리고 있는 것은 최신 트렌드에 대한 부분도 커버를 하고 있다. 그리고 또 테크니컬한 부분이 아까 그 키사이트 유니버시티는 아직은 다 영어로 되어 있습니다. 그래서 그러면 영어로 안 되어 있는 컨텐츠는 없냐 이렇게 문의하시는 분들도 많이 있거든요. 그래서 저희가 준비한 것이 키사이 월드입니다. 일단은 이 부분에 대해서 소개는 저희 CEO이자 프레지던트인 론 러세시안의 비디오를 보도록 하겠습니다. Hello, I'm Ron Nersessian, Chairman, President, and CEO of Keysight Technologies. Thank you for taking time today out of your busy schedule to join us for Keysight World 2021. To set the stage, I'm going to share with you how we at Keysight are focused on your success by enabling the disruptive innovations that you, our customers, are advancing. Everyone and everything is connected or will be connected very shortly. This captures what is going on in the world today. Not only has the pace of innovation accelerated, technologies are combining and converging to create unprecedented levels of connectivity. And it's enabling breakthroughs to help sustain our planet. But these leading-edge disruptive innovations don't come without technical and business challenges. As the post-pandemic era ushers in new rules of business and increased expectations for your digital engagement, you must rely more heavily on knowledge and expertise from your partners who are able to keep up with your pace of innovation and exploration.
This is why we at Keysight have made it our mission to help you accelerate innovation to connect and secure the world. Our dedication to leading-edge design, validation, and optimization includes advanced application-tuned solutions and extends to software-driven insights and analytics. We cover your entire development lifecycle, from design simulation to prototype validation to automated software testing, manufacturing analysis, network performance, and network optimization. We span entire enterprises, service providers, and global cloud environments. We address the global communications ecosystem. We also address aerospace and defense, automotive, energy, semiconductor, and general electronics marketplaces. 그리고 월드와이드로 진행되는 행사도 있지만 아까 말씀드린 것처럼 이제 키사이트 유니버시티는 한국말로 지원은 안 되는데 그런 부분을 어떻게 할 것이냐. 저희가 한국 고객들을 위해서 키사이트 월드 테크니컬 위크라는 걸 또 그 다음 주에 진행을 합니다. 이거는 무려 4일 동안 진행을 하고 있는데요. 사실은 뭐 이렇게 2주 동안 이런 기술 세미나와 또는 그 아주 시그니처 행사를 2주 동안 하는 회사는 별로 없는 것 같아요. 코로나 상황이기 때문이기도 하지만 워낙 또 내용이 방대하기 때문에. 그래서 뭐 주제는 6가지 주제가 트랙이 있습니다. 첫째 뭐 저희가 라디오 프리퀀시라 그래서 고주파, 그리고 디지털 분야, 한국 고객분들이 워낙 또 디지털 분야 강하죠. 반도체도 강하고 또 뭐 칩셋 이런 것 쪽에서도 또 더 강해져야 되는 부분인 것 같습니다. 그리고 반도체, 세미컨덕터 쪽 그런 쪽도 2가지 토픽을 가지고 있고요. 5G, 6G, 여긴 5G라고만 돼 있지만 6G는 커버를 안 하고 5G 쪽, 그리고 네트워크 시큐리티 쪽, 그리고 또 더 많은 주제를 커버하고 있는 게 이제 자동차 및 그 전기 자동차 쪽 같은 배터리 쪽 같은 그 분야를 맨 마지막 날 금요일 날 커버를 하고 있습니다. 그래서 이거는 뭐 저희가 강사들이 대부분 다 이제 한국 기술 지원을 담당하는 엔지니어들이 한국말로 진행하는 부분들이 많습니다. 거기서 커버가 안 되는 경우에는 저희가 해외 강사들, 예를 들자면 글로벌 스탠다드 같은 경우는 한국에서 좀 커버하기 힘들기 때문에 실제적으로 3G PIP에 참가하시는 국제적인 강사분들을 모셔가지고 한글 자막을 입혀서 진행을 하고 있고, 이거는 다다음 주에 진행을 하고 있습니다. 할 예정이죠. 그래서 일단 뭐 내용은 다 끝났습니다. 그 내용이 길게 얘기를 했는지 모르겠는데 실제적으로 그 내용은 뭐 복잡하지 않고요. 첫째, 키사이트는 변해가는 공학 교육을 지원하기 위해서 투자를 하고 또 지원을 하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 이게 뭐 미국만 지원하냐? 그게 아니고 한국도 굉장히 많은 지원을 하고 있다. 그리고 또 투자를 하고 있고, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 국내 대학과의 협업들, 그런 것들을 굉장히 중요시 생각하고 있다. 한국은 예전에는 제가 입사한 지 꽤 오래됐는데 그때만 해도 이제 미국 걸 갖다 한국 고객분들한테 전달하면 이게 최첨단이다라고 얘기를 했을 때였는데 20년 정도가 이상이 지나고 보니까 이제는 또 한국 고객분들이 또 리딩하는 분야가 굉장히 많아졌습니다. 특히 전자통신 분야에서는 굉장히 좀 자랑스러운 부분이고, 거기에 또 이제 그 키사이트가 한국 사회 일원으로서 지원을 하는 걸 굉장히 중요시 생각하고 있습니다. 그리고 두 번째, 키사이트는 코로나 상황을 맞아서 공학교육의 니즈가 변하고 있고 그것을 잘 캐치하고 있고 원격 교육을 지원하고 있다. 아까 말씀드린 리모트 랩 액세스라는 거, 그리고 스마트 벤치 세션을 설명을 드렸습니다. 그리고 학부 교육뿐만 아니라 그거는 학부 교육을 위한 것이고 공학 쪽의 학부 교육을 위한 것이고, 키사이트 유니버시티를 통해서 학생뿐만 아니라 산업계 엔지니어들이 새로운 기술을 체계적으로 습득할 수 있도록 돕고 있다. 그게 첫 번째는 이제 공학 교육이었고 리모트 교육이었고, 두 번째는 키사이트 유니버시티, 마지막으로 세 번째는 키사이트 월드입니다. 키사이트 월드에서 다루는 주제는 주로 뭐 현재의 기술이라기보다는
넥스트 이노베이션을 달성하기 위해서 고객분들이 퀀텀 컴퓨팅, 5G뿐만 아니라 5G, 6G 많이 구현이 안 됐지만 무인자동차, 커넥티드카 등 가까운 미래의 기술에 대한 해안을 제공을 함으로써 한국 고객들이 기술 혁신을 해서 뒤처지지 않고 또 앞서갈 수 있도록 저희가 돕고 있다라고 말씀을 드리겠습니다.